अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस एक विशेष मौके पर विशेष विषय पर हो रही है। सारे प्रैस वाले साथियों को दसना चाहुंदे आ भी अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस साडी जथेबंदी भारती किसान एकता उगराहां वालों चोणां दे विषय पर हो रही है कि तुसीं चोणां दे विच हिस्सा क्यों नहीं लैंदे। बार बार ये गल चर्चा च आउंदी है। असीं चोणां नूं की समझदे आ, इहदे बारे चोणां दे विच असीं क्यों नहीं हिस्सा लैंदे, ना असीं किसी दी वोट पाउंदे आ, किसी ना असीं किसी दी सपोर्ट करदे आ, ना चोणां 'च हिस्सा लैंदे आ। वोटां वास्ते साडे केडर नूं खुली छुट्टी है, जिन्हों मर्जी वो पाउण, जिन्हों मर्जी वो ना पाउण। इस करके साडी यह पोजीशन क्यों है, इस हालत दे विच असीं समझदे आ भी जिहड़ा साडा देश है यह पूरी तरह ते आर्थिक तौर ते गुलाम है दूजे देशों का। जिहड़े विकसित मुल्क ने उन्हां दीयां नीतियां साडे ते ठोसियां जांदियां ने। वो नीतियां जदों साडे ते लागू करदे ने वो साडे किरतियां दा, साडे आम लोकां दा, साधारण लोकां दा, बड़े तबकिਆਂ दा ਉਹ नुकसान करदियां ने। वो नीतियां बनदियां पार्लीमेंट तो बाहर ने ते पार्लीमेंट के हाकम ते साडी अफसरशाही उन्हां नीतियां ते पहरेदारी करदी है। जदों वो नीतियां साडे ते लागू हुंदियां ने उदों साडा कचुंबर निकलदा है ते कारपोरेटां दे मुनाफे वधदे ने। जिवें पिछले समय दे विच कहा जा सकता है कि कारपोरेट के 3 वड्डे इदारे जिहड़ा उन्हां दे हित पूर्ति खातर बनाए हुए ने, WTO, कौमांतरी मुद्रा कोष ते संसार बैंक। ये 3 वड्डे इदारे ने जिहड़े नीतियां बनाउंदे ने साम्राजी देशां दियां, उन्हां दे पक्ष दियां ते विकासशील मुल्कां नूं लुੱਟ खसुੱਟ दे वास्ते वो साधन बनदे ने। वो नीतियां किसी पार्लीमेंट दे विच नहीं बनाईयां जांदियां। साडे पार्लीमेंट के हाकम उन्हां नीतियां ते दस्तखत करदे ने। उन्हां दा नां भावें आर्थिक सुधार दिता जांदा है, उन्हां दा नां देश का विकास बारे कहा जाता भी देश इहदे नाल विकास करूगा, पर असल विच वो देश का नाश हुंदा है। जिवें देखा जा सकता है, जिवें 2013 की बाली दे विच एक वड्डी WTO के देशों की कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, जिहदे विच संसार बैंक ने साडे हाकमां नूं झाड़ां पाईयां कि तुसीं पानी ते सबसिडी दे रहे हो, बिजली ते सबसिडी दे रहे हो, खेती कित्ते ते सबसिडी दे रहे हो, सबसिडियां देना बंद करो, तुसीं FCI नूं रद्द करो, तुसीं खेती दे अनाज दे बड़े बड़े भंडार जमा कीते हुए ने, ये काम करना सारा बंद करो। यानी इहदे ते साडे एक आर्थिक माहर ने अभयजीत सिंह ने उहते टिप्पणी की कि जेकर तुसीं अपने गोदाम खाली कर दोगे, FCI ते अनाज मंडियां कारपोरेट के हवाले कर दोगे तो देश नूं बड़े एक संकट का सामना ते भुखमरी का सामना करना पै सकता है। यानी उहदियां नीतियां दा उन्हां ने विरोध किया, पर सरकार ने उन्होंने नहीं मन्निया। जिहड़ियां नीतियां उसे ते पहरेदारी की है, उहदे विच जे उदाहरणां वजों देखना होवे विद्या का निजीकरण, सेहत सेवावां का निजीकरण, हवाई अड्डे, रेल गड्डियां, कोले दियां खाणा ते बिजली बोर्ड का जिहड़ा पब्लिक सैक्टर है, जिहड़ा नो प्रॉफिट नो लॉस वाले इदारे सी, वो सारे दे सारे इदारे कारपोरेटां दे हवाले करके उन्हां नूं वड्डे मुनाफे देण दी खातर उन्हां नूं वो फैसले कीते ने। आर्थिक सुधारां दे नां ते आ जिहड़े 3 काले कानून ने, ये काले कानून भी उन्हां आर्थिक सुधारां दे नां ते कहा गया किसानां नूं भी सोडा मुनाफा दुगना करन दी खातर असीं ये कानून बनाए ने। ते सारे माहरां ने तुसीं सारे जिन्ने भी तुसीं साडे पंजाब दे मीडिया नाल जुड़े हुए लोग हो, उन्हां सारिਆਂ ने यह गल नूं चंगी तरह पछाणिया भी जे कानून लागू हो जाते हैं तो जिहड़े अनाज के भंडार, सरकारी मंडियां, सरकारी खरीद एजेंसियां ये बेकार हो जाणगियां। तो जिहड़ा अनाज है जिहड़ा कारपोरेट के हवाले हो जूगा। जदों कारपोरेट का कंट्रोल है तो मनमर्जी का रेट नाल मर्जी के मुनाफे नाल वो बेचूगा। इहदा जदों ही मुकाबला किया
ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੋਪ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 3 ਪੋਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ। ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਠੋਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਵੜੇ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸਦਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼। ਹੱਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਹੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੈ? ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੱਲਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਏਕਾਤਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਕੁਛ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਖਿਸਕਦੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, 2 ਕਦਮ ਫੇਰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ 24 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਮਾਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਲਈਏ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਥ ਪਾਈਏ। ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਈਏ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੂੰ। ਰਾਜੇ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਦੂੰ। ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੂੰ, ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਘੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੇਖਮਪੁਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਜੈ ਮਿਸਰਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹੇ ਜੇ ਰੱਖਣ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ SSO ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨੇ ਧੁਰਾ ਬਣਨਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 24 ਜਾਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ MSP ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਧੀ ਇਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਐਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਵਧੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਹ 5 ਚੋਣਾਂ ਜਾ ਵੜੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਣ ਚਲਾਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੱਟਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨੀ ਜਾ ਵੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ? 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ, 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਉਧਰ ਗੇੜ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਰਜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, दिल्ली में जब किसान आंदोलन चला, वहाँ पर जो किसान शहीद हुए हैं, मांग को लेकर आप पंजाब सरकार से मिले थे सर, कितना आंकड़ा आपने पंजाब सरकार को दिया था? जो किसान शहीद हुए थे, कितनों को नौकरी दी गई और कितनों को मुआवजा? क्योंकि ये बात अधर पे लटक गई है, दोबारा बैठक नहीं हो पाई थी मुख्यमंत्री। देखो, पंजाब सरकार को जो हमने आंकड़ा दिया है वो हमें 400 से प्लस है, कुछ 407 दिया आंकड़ा। उसमें से मेरे ख्याल में 180 लोगों को, जो शहीद हुए परिवार है, उनको नौकरी मिल गई है। कंपनसेशन तकरीबन लगभग सबको मिल गया। एक आधा केस हो सकता है पेंडिंग हो, वो लेकिन हो गया है। ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ? ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? नहीं साथी, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਿਕਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੋਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਘੇਰ ਘਰੀਏ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੜੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ, ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਮੋੜਿਆ ਵਾਪਸ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਰ ਦੇ ਬਈ ਤੂੰ ਅਪੀਲ, ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ, 1952 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ A to Z, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सर एक क्लियर कर, सर 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक थी, क्या उसे स्थगित किया गया है? और 15 मार्च को जो केंद्र सरकार ने विज्ञान भवन दिल्ली में बैठक बुलाई है, क्या आपको भी इसका न्योता आया है बैठक के लिए? देखिए सर, 15 वाली मीटिंग में पहले बोल चुका हूँ, वो स्टैंड हमारी कर रही है, लेकिन दूसरा सद्दा हमें नहीं है। और बोलो, और बताएं, कोई सवाल नहीं। ਸਰ ਹੱਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਲ ਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ? ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਜਈ ਹੋਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਜਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਰਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਰਨੋਟ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਰਜਈ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜਈ ਹੈ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫਸੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, 20 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਪੈਲਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੀਟ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਜੇ ਕਰਜਈ ਹੋਇਆ ਬਾਈ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਨਾ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੜਦਾ। ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾ ਬਾਈ ਆਪ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਇਰਾਕ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਉਹ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਇਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾੜਤੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾੜੀ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਬਣੂਗੀ ਫੇਰ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਹ ਤਜਰਬਾ 2 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਾਤਾ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਐਮ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਪਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਲੜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝਲੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਇਹਨੇ ਝਲੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਐਸਐਸਐਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰੋਗੇ ਬਾਹਰ ਕਰ? ਦੇਖੋ ਸਾਥੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਐਸਐਮਐਸ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 22-15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਬਾਕੀ